بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلاما طيبا مباركا فيه. أتشرف الحقيقة بوجودي بينكم وأعتز بلقائي بكم، وبخاصة أن بعض من يدرس أو يدرس معكم في هذا المسجد هو أستاذ على كل حال، لكن كان من تلاميذي أيام زمان الأستاذ عمار دومان. فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن يرى الإنسان تلميذه أصبح أستاذا معلما مدرسا. وأفضل عمل في هذه الدنيا كما تعلمون أيها الأحبة هو الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ولذلك في إطار الحديث عن أهمية العلم بالنسبة للمسلم، ينبغي أن نعلم أن المسلم عليه أن يتعلم في هذه الدنيا ما ينفعه فقط. نحن أمة الإسلام علمنا يدلكوه نحن أمة الإسلام علمنا الإسلام أن العلم أو طلب العلم فريضة، حتى قال العلماء فريضة عينية إذا كان يتعلق بالضروري. سأشرح لكم لماذا. وإذا كان يتعلق بالفرض، يعني العلم الذي يتعلق بالفرض يصبح فرض علينا تعلمه، والعلم الذي يتعلق بالسنة يصبح سنة علينا تعلمه، وهكذا دوالين. يعني c'est-à-dire, chers frères, nous sommes la communauté ou la seule communauté que son livre révélé, le Coran, lui a imposé la quête du savoir comme une obligation au même titre que les obligations, que la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage, etc. Nous sommes la seule communauté, parce qu'il n'y a pas un autre livre qui commence par Iqra bismi rabbik. Vous savez bien que le premier verset qui fut révélé sur le cœur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. En plus, même les 5 premiers versets de cette révélation, de cette sourate, traitent d'un sujet qui relève de ce qu'on appelle du profane, traitent d'un sujet من علوم الدنيا ليس حتى من علوم الدين. وإن كان في الإسلام ما فيش علم دين وعلم الدنيا، لأن الدين والدنيا لله، ما فيش تقسيم. نحن المسلمين احذروا، il faut faire attention. Il n'y a pas de différence pour nous musulmans entre الدنيا والدين. الدنيا الصالحة تؤدي إلى التدين الصحيح، والتدين المغشوش الفاسد يؤدي إلى إفساد الدنيا. من هنا كان فرض على المسلمين أن يتدينوا تدينا صحيحا، وهذا التدين الصحيح ينبغي أن يكون بالعلم الصحيح، بالعلم. C'est-à-dire que nous sommes la communauté du savoir, nous sommes la seule communauté qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a imposé le savoir comme étant une obligation au même titre que la prière, que les obligations que l'on pratique quotidiennement. Et surtout que les 5 premiers versets qui ont été révélés, donc ils incitent à la quête du savoir. Iqra. Et le mot Iqra ne veut pas dire seulement réciter. إن القراءة تؤدي إلى معاني كثيرة، منها التلاوة والحفظ والكتابة والتعلم. اقرأ c'est un mot opulent qui renferme plusieurs sens. Parmi ces sens-là, c'est l'apprentissage dans sa
dans son sens le plus large. اقرأ مش معناها اقرأ برك بدون ما تفهم، لا اقرأ وافهم، لأن القراءة ينبغي أن تكون مصحوبة بالفهم. La récitation doit être accompagnée par la compréhension, puisque la compréhension nous permet de pratiquer, de bien pratiquer, de mieux pratiquer. Donc le savoir, العلم فرض في الإسلام. لأن الذي يعبد الله عن جهل سيخطئ في عبادته. Celui qui adore Allah par ignorance, il va commettre des erreurs dans son adoration d'Allah. C'est pour cela il est rapporté dans des hadiths moyens qui disent que l'adoration d'un savant est meilleure que l'adoration de 40 dévots. Quelqu'un qui a une dévotion envers Dieu, عابد. عبادة أو في رواية أخرى صلاة عالم خير من عبادة 40 عابدا. عابد بجهل، لأنه لما تعبد الله تعالى عن جهل ممكن تخطئ، وحتى لما تخطئ لا تدري أنك تخطئ، وإذا كنت لا تدري أنك تخطئ فهذه كارثة. أما العالم عندما يخطئ يدرك أنه أخطأ فيصلح. من هنا جاء باب ترقيع الصلاة ويعني التكفير في الصيام وفي الزكاة إلى آخره. فإذا إخواني العلم في الإسلام فرض، وأنا أقول لكم أنا لست ممن يقولون أن العلم طلب العلم فرض كفاية. لا، طلب العلم فرض عين. طلب العلم فرض عين على كل مسلم يتعلم. أنا قلت الضروري من الدين. العلماء قديم تعرف ليش لماذا قالوا طلب العلم فرض كفاية؟ C'est-à-dire la quête du savoir est une obligation de suffisance. Qu'est-ce que ça veut dire une obligation de suffisance فرض كفاية؟ قالوا فرض العلماء الفقهاء يقولون فرض الكفاية هو ذلك العمل أو ذلك الفرض الذي إذا قامت به مجموعة من الأمة سقط عن الأمة بمجموعها. Donc l'obligation de suffisance, c'est un acte important en islam que si un groupe dans la communauté l'accomplit, donc toute la communauté en sera dispensée. Ils ont donné des exemples de ça. Par exemple, ils ont dit, par exemple, la médecine. L'apprentissage de la médecine n'est pas une obligation individuelle. On ne peut pas transformer toute la Ummah en médecin, ce n'est pas possible. Donc il faut qu'il y ait un groupe qui va apprendre la médecine pour pouvoir soigner les malades de la Ummah. Si la Ummah empêche ces éléments d'apprendre la médecine, et lorsque les individus tombent malades, on ne trouve pas comment les soigner, eh bien elle rendra compte devant Allah. Mais moi je vous dis, mes chers frères, que l'apprentissage de tout savoir nécessaire est obligatoire. On ne peut pas dire aujourd'hui on apprend tout sauf l'islam. Sauf l'islam, on imite. Dans tout, on n'imite pas. On apprend, on comprend, on analyse et on pratique. Sauf dans l'islam, on imite soit nos parents, soit notre communauté, soit notre société, soit nos amis, soit nos chouyours. Dans l'islam, vous savez bien, l'imitation servile n'est pas autorisée. Quand tu prends les versets qui parlent de l'unicité d'Allah, le sujet le plus important dans l'existence humaine, la connaissance d'Allah, il dit un impératif qui nécessite l'application, la pratique. Il dit sache qu'il n'y a de Dieu que Allah. Subhanallah. Comment كيف نعلم أن الله لا إله إلا الله؟ قال ليه؟ لأن الإسلام دين علم ومعرفة ليس دين إرث. C'est pas pourquoi il est obligatoire de connaître Allah par le savoir, c'est-à-dire par une conviction savante. Tu ne dois pas adorer Allah par une conviction irritée de tes parents. Ça ne sert à rien. Parce que ton père, peut-être, il ne connaît pas Allah comme il faut. Il l'a irrité, il adorait Allah Ta'ala parce qu'il a trouvé ses parents adorer Allah Ta'ala. Quand tu lui demandes, c'est quoi Allah Ta'ala ou qu'est-ce que c'est Allah, il est incapable de t'expliquer ce que c'est. Or, dans l'islam, toute chose a sa définition. Allah Ta'ala, il s'est présenté à nous dans le Coran. On sait bien, نعرف الله سبحانه وتعالى بذاته وصفاته وأفعاله. ولذلك قال العلماء كل علماء السلف الصالح قالوا الله واحد
في ذاته وصفاته وأفعاله. Allah, donc, pour le connaître, il faut étudier l'aqida. Je vous ai dit, l'aqida, c'est une obligation individuelle, ce n'est pas une obligation de suffisance. Hein? On doit connaître Allah Ta'ala, hein, dans son être, ou qu'Allah est unique dans son être, dans son essence, dans ses actes et dans ses bons noms et attributs de perfection. Allah wahid fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi. C'est pour ça Allah Ta'ala il a dit ça comme qul huwallahu ahad. Pourquoi qul huwallahu ahad تعدل ثلث القرآن اللي تتكلم عن الله؟ لأن الإسلام كله، لأن القرآن كله يحتوي على ثلاث أقسام: العقيدة والعبادة والأخلاق. وقل هو الله أحد فيها العقيدة، إذن فهي ثلث الإسلام، فهي ثلث القرآن. فإذا قرأت قل هو الله 3 مرات فإنك كأنك ختمت القرآن. هذا المعنى يعني. وثلث القرآن بهذا المعنى، يعني إن سورة قل هو الله أحد كما جاء عند ابن عباس تعدل ثلث القرآن. قل هو الله أحد elle vaut le tiers du Coran parce qu'elle a le tiers dans l'enseignement coranique qui est l'aqida, qui fait nous des musulmans, des croyants, des vrais croyants. قل هو الله أحد معناه أحد في ذاته وصفاته وأفعاله. الله الصمد، هذه أسماؤه الحسنى، الصمد l'absolu. لم يلد ولم يولد، هذا هو التوحيد، le monothéisme absolu. رد على المسيحيين الذين قالوا Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, la Trinité, la Sainte Trinité. Pourtant, quand vous lisez l'histoire du christianisme, vous trouvez que la Trinité a été rajoutée par le concile de Nicée 2 et 3. Avant, les chrétiens, ils étaient comme nous, des unicitaires, des monothéistes. Mais après, quand Constantin, si je ne me trompe pas, a demandé, parce que c'était l'empire byzantin, était un empire païen, كافر. الدولة البيزنطية كانت دولة كافرة. فعملوا pacte مع les chrétiens. قالوا nous allons embrasser votre religion, mais vous devez introduire la Trinité ou la dualité, parce qu'au début ils ont demandé la dualité, Dieu Père, Dieu Fils. Après ils ont rajouté le Saint-Esprit. Jibril, parce qu'ils دخلوا في القضية ما عنده حتى علاقة. Et en plus, au 11e siècle après Jésus-Christ, au 3e ou 4e, les premières réunions du Saint-Office, Concile de Nicée 1 et 2. Et après, au 11e siècle, ils ont imposé le célibat. Vous savez qu'avant, Jésus, il a ordonné à ses disciples de se marier. Même lui, il était marié avec Marie-Madeleine. عيسى كان متزوج. لكن الكنيسة حرفت وغيرت وزورت. ففي القرن الثاني والثالث ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام أضافوا la dualité. Le 2e siècle, ils ont rajouté la dualité. La 2e réunion de concile de Nicée, ils ont rajouté la Trinité, donc Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. Et au 11e siècle, ils ont imposé le célibat du prêtre et des moines. La ilaha illallah. علاش باش يعملوا المنكر داخل في الكنيسة؟ مقصود، c'est voulu. Vous allez sur le site du Vatican, vous allez trouver ça. Ils ont dit ça, c'est pas Jésus qui nous a. Mais nous, c'est pour vraiment s'élever dans la foi. Ils sont devenus tous des pédophiles à cause de ça. Parce que حرموا الحلال فوقعهم الله في الحرام. ليش تحرم الحلال؟ Pourquoi tu interdis les choses? Donc nous, chers frères, pourquoi jusqu'à maintenant, alhamdoulilah, on n'a pas si gros problème des autres au niveau de la foi, au niveau de la religion? Parce qu'on n'a pas changé. L'islam est resté inchangé, immuable. ما كاينش حتى عالم في الدنيا استطاع ان يغير شيء في الاسلام. والو. الحرام باقي حرام والحلال باقي حلال. وهكذا يبقى الاسلام الى يوم القيامه. رب العالمين يقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. حافظون له نعم بالعلم لان الذين يتولون تعليم الاسلام في المجتمعات الاسلاميه طبعا ينبغي ان يكونوا من العلماء. Il faut qu'ils soient des savants, ceux qui ont enseigné l'islam, le vrai, pour que l'islam ne divise pas, ne sorte pas du chemin tracé par Allah et son prophète. Eh bien, il faut que les gens qui sont des vrais savants, qui ont le savoir de bouche à oreille, de leur shir, de leur shir, jusqu'au prophète, jusqu'à Gabriel, jusqu'à Mata'al. Parce que nous, le savoir en islam, il continue. La seule Ummah qui détient son savoir religieux par des chaînes ininterrompues, continue, formé de gens dignes de confiance de nous jusqu'à Allah Ta'ala, c'est la Ummah musulmane. Prenez la Bible elle est coupée. La Bible, la première Bible trouvée, elle date d'1 siècle après la mort de Jésus, ou la naissance de Jésus. Nous, non, le Coran il a été écrit totalement du vivant du prophète. C'est faux même quand il dit le Coran il a été écrit au temps
de Uthman, c'est faux. Moi, j'écris un livre sur le Coran, méthodologie de la pensée, méthodologie de l'exégèse coranique, كتاب حول منهجية تفسير القرآن بالفرنسية طبعا، وفيه أثبت بالأدلة بالأحاديث أن القرآن كتب كاملا في حياة رسول الله قبل أن يموت. Le Coran a été écrit de Fatiha jusqu'à Nas du vivant de prophète. Seulement, c'est là où se trouve la confusion, seulement il n'a pas été écrit sur un seul livre, parce qu'il n'y avait pas de support, il n'y avait pas de papyrus, n'est pas encore arrivé à la Macabédie, donc il n'y avait que des omoplates, des nervures de palmier, des silex, hein, des parois de grotte, la peau de chamel, la peau de la chèvre, etc. Donc on a écrit tout le Coran, parce que Sahaba, avant de mourir, il a laissé au moins 100 scribes, miettes par le brin, quête. Parmi ces scribes-là, il y avait Muawiyah ibn Abi Sufyan, il y avait Ali ibn Abi Talib, hein, il y avait plein d'autres Sahaba, Zayd ibn Thabit qui a collecté le Coran, que ce soit au temps de Abu Bakr ou au temps de Uthman. Il était très jeune. Vous voyez? Et donc, Uthman, si vous me dites, posez la question pourquoi alors Uthman il a réécrit le Coran? Non, il n'a pas réécrit le Coran. Uthman il a écrit un seul mushaf, parce qu'avant il y avait plusieurs, chacun a une partie du Coran. Le Coran était dispersé sur ce qu'on appelle des parchemins partiaux. Le Coran était écrit entièrement. Il mémorisait en plus l'écriture, parce que les Arabes, ils mémorisaient par cœur, mais le prophète, quand il est venu, il a dit, il ne faut pas se satisfaire de la mémorisation par cœur, parce que les gens peuvent mourir, on peut perdre le Coran. Il faut leur apprendre à écrire. C'est pour cela, quand il est arrivé à Médine, qu'est-ce qu'il a fait le prophète? Il a construit une seule mosquée. Mais combien d'écoles il a construit? 9. 9, selon l'homme, Kitab al-Shafi'i, selon Saïd Hawa, dans son livre Asas al-Sunnah. Mais la dîne. بنى 9 مدارس وبنى مسجدا واحدا ليدلل على ان العلم اهم من العباده، لان العلم يسبق العباده، لابد ان تتعلم ثم تعبد. Tu dois apprendre et après tu adores. Vous voyez l'importance du savoir. C'est pour cela, Allah Ta'ala ne cesse de nous dire Iqra bismi rabbi. En plus, regardez, pour les gens qui ont fait des études universitaires ou les médecins, alors, les 5 premiers versets révélés c'est de l'embryologie. Ça n'a rien à voir avec l'aqida, sauf la première orientation, elle est cultuelle. Iqra bismi rabbi. Après il dit, Alladhi khalaqa al-insana min 'alaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme, à partir d'une adhérence. Qu'est-ce que ça veut dire adhérence? Comment le prophète sait-il que lorsque le fœtus, dans ses premières semaines, premier jour, il adhère à la paroi de l'utérus de la maman? Comment il sait? Parce qu'il n'y avait pas de système d'autographie. C'est Allah, parce que c'est Allah qui l'a informé de ça. Moi, parfois, quand je parle avec des non-musulmans, je dis ça, non, ils me disent non, c'est une traduction adaptée. Je dis non, c'est comme ça dans le Coran. Adhérence. C'est-à-dire que le fœtus, il s'accroche à la paroi de l'utérus. Ils se disent, mais à l'époque, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas, ils croyaient que le fœtus, il baigne, il donne de l'eau. Il n'adhère pas. Si, j'ai dit dans le Coran matériel, parce que c'est lui qui crée, donc le fœtus, il adhère. Il s'accroche d'abord, et après il commence à grandir. Il reste attaché avec le cordon ombilical. Il reste dans le liquide amniotique, comme vous savez. Et le Coran a parlé de ça. Pour montrer aux adorateurs de la science, aux scientistes, si j'ose dire, que celui qui les a créés, celui qui leur a appris, c'est Allah. Vous n'avez eu du savoir qu'une infime partie, parce que ce ilm-là vient d'Allah. Donc vous devez vous prosterner devant Allah. Vous voyez, donc c'est de l'embryologie. La médecine, le prophète, il vient de commencer à peine, il reçoit les 5 premiers versets, Allah il lui parle d'un grand sujet scientifique, pour dire aussi que, chez les musulmans, on ne fait pas la différence entre la science profane et la science religieuse. Tout est religieux, tout vient de Dieu. La science, qu'elle soit de dunya ou de din, elle est sacrée, puisqu'elle vient d'Allah. Allah, huwa alam al-ghuyub. En plus, Allah nous dit attention, les habitants de la terre, il nous dit détrompez-vous. Lorsque le jour où vous croyez que vous avez maîtrisé l'univers, eh bien, ça sera la fin du monde.
حتى إذا ظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. Le jour où, حتى إذا ظن أهلها, le jour où les habitants de la terre croient qu'ils ont maîtrisé la terre, la nature, la science, notre ordre leur viendra jour et nuit. Qu'est-ce que ça veut dire jour et nuit? Pourquoi il parle du jour et nuit? Il dit parce que dans la moitié de la terre il y aura le jour, dans l'autre il y aura la nuit. Qui, à l'époque, 14 siècles, qui sait que dans la moitié de la terre il y a le jour? Personne, parce que la science astronomique elle n'est pas aussi développée. Mais Allah il le sait, il a parlé de ça. Il a donné des éléments scientifiques aux prophètes au moment où ils n'avaient même pas besoin de ça. En fait, comme le Coran traverse le temps et l'espace, traverse les générations, il sait bien qu'il y aurait des gens qui allaient venir et prétendre qu'ils sont scientifiques, donc ils n'ont pas besoin de Dieu. Allah Ta'ala leur dit, vous aurez toujours besoin de moi. Je vous oriente. Et ce que vous connaissez, je le connais, je l'ai bien connu avant vous. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai écrit. C'est moi qui vous l'ai donné. Vous voyez, c'est pour ça que les musulmans sont à l'aise en islam. L'islam, vous savez, l'islam, pendant les dynasties Omeyyades, Abbassides et autres, on n'a jamais tué un savant, un mathématicien, ou un astrophysicien, ou un ingénieur, ou un architecte. D'ailleurs, les grands fuqaha, ils étaient tous des médecins. Averroès, le musulman, n'est-ce pas, les musulmans. Averroès, il est connu. Les Occidentaux, ils se prosternent devant Averroès. Combien de films ils ont fait sur lui, combien. Ils disent même que la laïcité moderne, si elle est venue d'Averroès. Parce qu'Averroès, il a une idée sur le dunya wal din, il a une grande philosophie. Pourtant, c'est un grand maliki, un grand faqih. Il a écrit le fiqh, le falsafa, le tibb. C'est lui qui a traduit la majorité des livres d'Aristote et de Plotin, et Platon, et Pythagore et les autres. C'est extraordinaire. Mais nous ne connaissons même pas nos savants. Nous croyons que tous les musulmans, à un moment donné, ils savaient que prier et faire le hajj, c'est tout, et faire la zakat. On croit que c'est ça les vrais musulmans. Or, les vrais musulmans, ce sont les premiers qui ont découvert la circulation sanguine, la mineure et la majeure. Ibn al-Nafis, un gros médecin à Damas. Moi, j'ai visité le Bimalistel. À l'époque, l'hôpital, ils appellent ça. Quand les musulmans construisaient des hôpitaux, en Occident, ils n'avaient même pas de toilettes. Wallah, lisez l'histoire, ils le disent, ils le reconnaissent. Les Européens n'ont connu les toilettes qu'après le Moyen-Âge. Après que les musulmans visitaient l'Europe, ils leur ont montré comment faire leurs besoins. Vous voyez, ils se sont développés mieux encore quand ils ont fait des guerres de croisées. Ils ont visité, ils ont occupé l'Orient, ils ont vu, c'est quoi cette civilisation? Ils ont apporté tout là-bas. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation lamentable. On est devenus comme les Européens au Moyen-Âge. Et eux, ils sont devenus comme nous au Moyen-Âge. Parce que les musulmans au Moyen-Âge, ils sont mieux que les musulmans maintenant. Vous imaginez, 10 siècles. Il y a des siècles, on était meilleurs que maintenant. Les Européens, il y a des siècles, ils étaient nuls. J'ai dit, tu te promènes dans les rues de Paris, tu ne peux pas marcher parce que ça pue. Les gens, ils faisaient leurs besoins dans des sachets, dans des sacs, et les jettent dans la rue. Wallah, moi, ça, je l'ai lu chez eux. Vous imaginez comment le monde à l'envers. هذا هو الدورة الحضارية comme dit Ibn Khaldoun. Dit c'est là le rôle civilisationnel des civilisations. Un jour il y a une civilisation qui monte, il y a une autre qui chute, et un jour c'est l'autre qui a chuté qui va monter, et l'autre va descendre. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas des éléments d'équilibre, les civilisations se perdent. Les pharaons, regardez, ils ont fait des constructions, bien que j'aimais moi une réserve, c'est pas les pharaons qui ont construit les pyramides, c'est sûr. C'est d'autres peuples qui ont construit ça. Mais bon, les pharaons, c'est des menteurs. Ils sont venus, ils ont gravé mis leurs cartouches dessus pour que les gens croient que c'est eux. Parce que c'était des petits hommes comme nous, les pharaons. Comment ils pouvaient monter un bloc de 300 tonnes à 150 mètres de hauteur? Ils n'avaient ni grue, ni rien du tout. Le Coran, il a sa théorie sur ça. Bon, ça aussi, c'est une affaire scientifique. Ils ne veulent pas le reconnaître parce que sinon, l'humanité, elle va tous devenir coranistes ou musulmans. Vous voyez, le Coran, il déborde d'éléments scientifiques. Il faut méditer sur le Coran. Mais maintenant, il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Le Coran a donné sa réponse. Mais les musulmans, comme ils lisent le Coran lorsqu'ils ont un problème, lorsqu'il y a des morts, quand les gens meurent, pourtant le Coran est donné à des vivants. Quand on a un mort, on met le Coran tourné, on ne réfléchit même pas. Et c'est haram, c'est une bid'a. C'est une bid'a de mettre quand quelqu'un meurt, on met le Coran. Wallah, c'est pas vrai. Allah a donné le Coran à des vivants pour le réfléchir, pour le méditer, pour le réfléchir.
Malheureusement, le monde a l'envers. C'est pour ça que je vous dis, on n'arrive pas à décoller. Regarde les musulmans, quand il y a en Occident, ou là, aux États-Unis, ailleurs, hein, il est dans la NASA. Il y a la NASA dans les centres de recherche, dans des universités, il fait des trucs magnifiques. C'est connu, hein, les musulmans. Les musulmans sont connus par le développement de leur intellect. Ils sont très intelligents. Mais quand ils sont chez eux, grave, rien ne marche. Oui, il y a d'autres éléments. C'est le non-respect du savoir, le non-respect des spécialistes, le côté de développement et de recherche scientifique dans les pays arabo-musulmans, il est nul. C'est le dernier budget. On dit les budgets, tu as la guerre, tu as l'armement, le budget, tu as je ne sais pas quoi, etc. Après, on se rappelle qu'il y a ce qu'on appelle les centres de recherche scientifique. Alors, ce qui reste, on va le donner. Et on ne décolle jamais, on n'avance jamais. Aujourd'hui, des grands pays comme le Soudan ou l'Algérie, l'Algérie par exemple, qui était, pendant l'occupation française, le grenier de l'Europe. L'Algérie importe du Canada des patates avariées. Dit le patate à Daouda, des milliards et demi. Le grenier de l'Europe. L'Algérie nourrissait, c'est un tige. Elle nourrissait l'Europe entière. Aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de volonté politique. On est corrompu. La corrompue, elle est généralisée. On ne donne pas la responsabilité à ceux qui méritent. C'est un signe de la fin du monde. Quand on donne la responsabilité à ceux qui ne savent pas la gérer, attendez la fin du monde. Et pas seulement chez nous, partout un petit peu. Vous voyez? Mais quand même, ici, il y a des peuples qui ont un niveau scientifique, un niveau de sensibilité, un niveau de conscience très élevé. Quand quelque chose ne marche pas, ils bloquent, ils descendent dans des manifestations. Ils bloquent les chemins jusqu'à ce que le gouvernement répond à leur sans casser, sans brûler, sans voler, sans rien du tout. Chez nous, non. Même quand la pluie ne vient pas, les gens disent ah, le Hokouma commence à casser. Ils croient que c'est le gouvernement qui fait descendre la pluie. C'est bizarre, c'est quoi cette éducation? C'est ça le problème. Donc c'est une question, croyez-moi, parce qu'il dit, que ce soit dans l'islam ou dans les autres cultures, les gens, les peuples, n'auront que les gouverneurs qu'ils méritent. Parce que les gouverneurs, ils viennent de nous. Tant qu'on y a un peuple ignorant, qui ne respecte pas les savants, qui ne respecte pas le savoir, qui ne respecte pas la spécialité des gens, on aura des gens qui ne nous respectent pas, ignorants, qui vont diriger. Même au niveau des associations, regardez par exemple en Europe, les musulmans. C'est rarement que je trouve une association dirigée par des jeunes intellectuels. C'est rare. Que des gens qui viennent de l'époque coloniale. Quand ils voient un flic, ils gardent la foi, comme ça. Pourtant, ici, les flics, ils ne se mêlent pas. Fais une, tu ne fais pas, c'est pas un problème. Ils voient un flic, il se rappelle comment son père, oui, il a été torturé, il garde la foi. Il croit qu'un flic, il a les droits absolus sur lui. Or, ça n'a rien à voir. Tu lui dis, je veux faire une conférence sur le hijab, par exemple. Est-ce que tu prêtes la salle de conférence? Tu dis, non, le Hokouma ne t'habille. Le Hokouma, elle s'en fiche de toi. Fais ce que tu veux. Tant que tu respectes la loi, tu ne passes pas à la violence. Comme ça. Des gens comme ça, ils gouvernent ici la vie des musulmans ici. C'est dramatique. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit dans les cours du Jumu'ah, dans les conférences, tant que les responsabilités, même dans la petite communauté musulmane, on est par rapport au peuple français, on est minoritaire. 65 millions, on est 7 millions. On est 5 millions, on est au moins 7, parce que depuis 75, les Gaulois, il y a 5 millions. Comme si nous, on meurt, c'est tout, on n'enfante pas. On augmente quand même, on est au moins 7 millions. Moi, je pense qu'on est 10. Mais comme la France a peur, il y a beaucoup d'islamophobie, ils ont peur de dire les musulmans sont 7 millions, 10 millions, eh bien, ils ne le disent pas. Et pourtant, ils savent on est combien. Vous voyez? Mais on y refait comme ça, c'est normal, on est 200 millions, mais là, on dit parce qu'on n'a rien. Rien du tout, on ne vous imaginez si vous apprenez, pourtant on n'a rien contre ce beau pays magnifique, ce pays qui est la France. Bien sûr, j'ai le droit de ne pas aimer le gouvernement, de gauche ou de droite, j'ai le droit. C'est ça, c'est dans la Constitution française, dans les lois républicaines. Un citoyen français a le droit de ne pas approuver tel gouvernement. Mais ce pays, il mérite d'être aimé. C'est un beau pays, il est magnifique. Je vous dis ça pourquoi? Parce que la théorie coranique ne reconnaît pas la division. La terre appartient à Dieu. Tu es le serviteur de Dieu, donc la terre t'appartient. Là où tu vas, tu travailles, même avec le kuffar, tu travailles. Dans le bien, le pacte de Fodol qu'a fait le prophète avec le kuffar de Quraysh. Il a fait un pacte pour aider les pauvres, pour protéger les maltraités,
pour accorder l'asile politique aux fuyards, hein, aux gens qui sont exilés, etc. Avant, il a fait ça. Il a construit le Kaaba avec les koufars. Il transportait des... Pareil. Donc attention, il ne faut pas suivre ceux qui ont l'esprit un petit peu étroit, qui disent oui, c'est des koufars, il ne faut pas les aider. Pourquoi tu es ici? Pourquoi eux ils t'aident? Sois honnête. Soit tu aides tout le monde, soit tu travailles, tu aides pour les autres comme tu aides pour toi, soit tu rentres chez toi. Si tu considères ce pays, ce n'est pas ton pays. Rentre chez toi, qu'est-ce que tu fais ici? Parce que tu deviens hypocrite après. Le prophète, le pays de Quraysh, c'est-à-dire la Mecque, rappelez-vous, quand il était à 125 km à côté de la Mecque, chez Taif, chez Al-Taif, maintenant c'est une grande ville, il leur a demandé de rentrer dans l'islam parce qu'il était un petit peu désespéré de Quraysh. Il ne voulait pas embrasser l'islam, si difficilement les gens embrassaient l'islam. Après, quand quelqu'un embrassait l'islam, on le torturait, on le maltraitait, etc. Il est parti là-bas, il a dit peut-être ces gens-là, ils vont embrasser l'islam parce qu'il n'y a pas d'influence, ils ne sont pas manipulés par les Quraysh, etc. Quand il était là-bas, c'était pire. Allah Ta'ala, il voulait le tester. Hein? Ils l'ont frappé, ils l'ont lapidé avec des pierres, jusqu'à ce qu'il a saigné, sallallahu alayhi wa sallam, des pieds et de la tête. Après, il était abattu, mais il n'a pas perdu espoir. Il s'est retiré dans des jardins de vignes. Hein? Et ce jour-là, il y avait un seul qui a embrassé l'islam, Addès. Il lui a ramené quelques grappes de raisin. Hein? Et quand le prophète l'a pris, il avait soif, il avait faim, parce qu'ils l'ont frappé toute la journée, 45 degrés à l'ombre, vous imaginez? Il a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et le petit lui a dit Mais hada, innahu la yaqulu hada illa al-anbiya. Cette parole, elle n'est pas humaine. Il n'y a que les messagers et les prophètes qui disent ça. Après, le prophète lui a dit Min ayy baladin ant, de quel pays tu es? Il lui a dit Je suis de Ninawa. Ninawa, Sinawa, elle est en Irak. Il m'a dit Balad al-Nabi Salih Younes. Du pays de Younes. Il m'a dit oui. Donc le petit sait que Younes. Après il m'a dit et alors à ce moment-là, il m'a dit le prophète, il a dit Ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Toute la journée, il l'a gagné un seul. Et pourtant, il n'a pas désespéré, ça n'était pas désespéré, parce qu'il savait, vous connaissez le doigt, il faut l'apprendre, ce doigt, c'est un doigt mustajab. اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ورحمتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ولك العتبى حتى ترضى etc. Un doigt magnifique, un doigt. Quand il a fait ce doigt, après Gabriel vient, il me dit monte sur cette colline. Allah il t'ordonne de monter sur cette colline. Le prophète court, il monte. Regarde la colline, la vallée, elle était pleine, noire de monde. Il me dit, c'est qui cela? Il me dit, parle avec eux. Il y a un représentant qui veut te parler. Il parle avec eux, il me dit, salam alaykum, alaykum salam. Qui es-tu? Il me dit, moi, je viens du Yémen. Mais de quel peuple? Il me dit, je suis le chef du djinn du Yémen, djinn Nasribin. La vallée était noire du monde, du djinn. Je vais vous dire pourquoi. Il me dit, Mohamed Atouli, il me dit, on a entendu que voilà, tu es envoyé, tu es le dernier prophète, tu es envoyé. Depuis Sayyidina Sulayman, nous t'attendons. نحن من جن سليمان نحن خدمنا سليمان وجئنا نخدمك. Allahu Akbar. Les Taïf n'ont pas cru, parce qu'ils faisaient combien? À peu près 4000, 5000 personnes, pas plus que midi. Mais là, vous avez des centaines de milliers. Le prophète il a dit, on ne peut même pas les regarder tellement ils étaient nombreux. Il me dit, nous sommes les djinns de Sayyidina Sulayman. Khadamna Nabi Allah Sulayman wa ji'na nakhdumuka. Attention, le djinn, ce n'est pas shayatin. Le djinn, c'est une race comme nous. Ceux qui croient en Allah, ils deviennent musulmans, et ceux qui mécroient en Allah, ils deviennent shayatin. Donc, le shayatin, ce n'est pas des djinns. الشياطين هم اصلا من الجن ولكنهم كفروا والجن منهم المسلمون في سوره الجن ما قال وان منا المسلمون ومنا القاسطون فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا القاسطون هم الكافرون من الجن. Tu peux pas dire الجن لعنهم الله لا يجوز. Tu dis الشياطين لعنهم الله. اما الجن t'as pas le droit parce que parmi les djinns il y a des musulmans. هم ils disent وان منا المسلمون. Il y a des musulmans parmi nous. Donc attention, ne confondez pas. Il faut connaître. Ça, c'est le savoir. Même ce savoir primitif et simple, basique pour l'islam, nous devons le savoir. Pour ne pas mélanger les choses. L'histoire Ayoub, pour vous dire que nous, ici, dans ce pays-là, qui nous donne toutes les possibilités pour prospérer,
etc. Même s'il y a des dysfonctionnements, je sais, la question du foulard, la question de l'école, la question du nounou, mais ça, c'est pas grave. Eux, ils ont peur, ils font ça parce qu'ils ont peur. Même s'il y a quelques-uns, c'est vrai, ils sont mal intentionnés, mais ils ont peur, ils ne comprennent pas. Parce que nous, on est mauvais aussi. Face à eux, on ne fait pas grand-chose pour ce pays. Regarde, eux, ils descendent manifester, nous, tu trouves rarement un musulman manifester. Si tu trouves un musulman, tu trouves un musulman laïque, qui ne croit même pas en Dieu. Jamais tu trouves un musulman barbu avec Kachabi, nous voulons les droits de l'homme, nous voulons protéger les droits des, etc. Jamais. Comment veux-tu qu'il te respecte? Tu ne respectes pas son pays, il ne te respecte pas, c'est normal. J'ai dit, les seuls qui manifestent, qui défendent les droits du peuple, c'est des jeunes musulmans laïcs. Or, dans l'islam, ça n'existe pas, les musulmans laïcs. Soit tu es musulman, soit tu es laïque. Qu'est-ce qu'on a travaillé sur? Parce que c'est deux choses opposées. Là, l'histoire de Jim, là, je ne veux pas passer longtemps pour vous donner à pousser peut-être vos questions. Ah, il ne reste pas longtemps pour le temps pour la présentation. Hein? Voilà, je termine rapidement, je vous laisse la possibilité de questions. Alors là, Gabriel, après qu'il a terminé, le prophète qu'il ait terminé de dialoguer avec les djinns, il est très content. Il lui a dit, j'ai un invité avec moi, j'ai un compagnon. Il m'a dit, le prophète, c'est qui? Il m'a dit, Melekul Jibel. Melekul Jibel. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il veut? Il lui a dit, avec moi, il y a l'ange des montagnes qui manipule les montagnes, comme on dit, le ministre de la Défense, de la guerre. Il lui dit, qu'est-ce qu'il veut? Il me dit, il te passe le célèbre, il te dit, Allah Ta'ala m'a mis à ta disposition. Si tu veux que j'écrase les koufars de Quraysh sous les montagnes de la Mecque, parce qu'avec elle est entourée de montagnes, je le fais en une seconde. Vous imaginez tout ce potentiel militaire sous sa main, le prophète ne l'a pas utilisé. Qui est le plus fort? C'est celui qui se maîtrise en cas de colère. Le plus fort, c'est ça. Le prophète nous a appris ça. Il est véridique. Il fait et après il dit. Pas comme nous, on dit après on fait ou on ne fait même pas. Là, c'est Shahid ou Sola, le prophète dit. Le plus fort, ce n'est pas celui qui bat son frère, mais celui qui se maîtrise en cas de colère. لكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب كي تغضب ما تكسر والو تتكعب والو ما تبوش با حنا في الدار واحد ساعه يغضب على مرته يلقى العشاء بالسوس ولا مالح il casse toutes les assiettes il renverse l'achar c'est pas du bon couscous ça qui t'a dit de faire ça c'est pas grave il t'as trouvé la nourriture qui n'est pas bonne qui ne te plaît pas fais comme le prophète t'a ordonné t'as pas le droit d'être sur ta femme de la frapper tu dis voilà moi je ne mange pas الرسول صلى الله عليه وسلم إن وجدت طعام وأعجبك فكل فإن لم يعجبك فقل الحمد لله. ما قالكش روح أعطي مرتك طريحة تدخل عليها بالبازي ودبغي نفخها. Pourquoi ça? On fait ça nous? Est-ce qu'on suit le prophète? C'est faux. En plus quand tu me dis c'est haram de taper la femme, tu dis non, c'est mon droit. Et si Allah qui a des femmes avec nous? Subhanallah, c'est injustice qu'on prend la bataille. Comment voulez-vous que les gens aiment notre Dieu? On l'a transformé en un tyran. Par ignorance. On est bon au fond. Tous les musulmans sont bons, ils sont gentils, mais ils sont ignorants. La majorité, c'est des ignorants. Ils ne savent pas parler au nom de l'islam. Ils ne savent pas vivre l'islam. Magnifique, l'islam, c'est un paradis sur terre. Wallah, si on comprend l'islam, on sera à l'aise partout où on est. Même si tu es le seul musulman dans un dossier de mécréant, tu te sens bien dans le paradis. Et tu vas les ramener tous à l'islam. Mais aujourd'hui, nous, on les fait fuir. Les choses quoi, parce qu'on a un mauvais comportement. Quand tu vois les prisons, il y a beaucoup de musulmans. Ils voient ceux qui volent les enjoliveurs et qui cassent, ils volent les sacs, c'est des musulmans. Ceux qui agressent, qui tuent, c'est des musulmans. Les trafiquants des drogues, c'est pas que des musulmans, d'autres. Mais moi, les autres, je ne leur reproche rien. Ils n'ont pas de message. Nous, on a un message. Nous sommes les héritiers du prophète. Nous sommes des musulmans. Musulmans, vous savez qu'est-ce que c'est un musulman? والله نحشم على روحنا نكون نفهموا هذه الكلمة. مسلم معناها طائع وخاضع وعابد لله. Muslim. Parce que le mot musulman ne veut rien dire. C'est pour ça que les Anglais sont plus intelligents. Ils n'ont pas traduit le mot musulman. Ils ont dit musulman ou musulman. En français, ils disent musulman. Comme on dit, Ibn Sina Saminaha Vissel, Ibn Beja Saminaha Vampas, Ibn Ali ont brouillé les cartes. Ibn Rushd Saminaha Averroès. C'est comme ça, les Français sont comme ça. Ils prennent un petit peu du latin et vous savez. C'est pour cela, le prophète a dit à Gabriel, va, dis-lui de retourner chez lui. Je ne veux même pas lui parler. Dis-lui, innani as'alullah an yukhrija min butunihim man yashhadu an la ilaha illallah. Dis-lui, ces gens que tu veux tuer pour moi, je demande à Allah Ta'ala de faire sortir de leurs entrailles des gens qui disent la ilaha illallah.
Allah. Même si eux ils ne veulent pas, leurs enfants ils deviennent. Et en effet, avant, ou juste le jour de fête, le jour de la reconquête de la Mecque, tous les Mécois, à part une dizaine qui se sont sauvés loin, ont embrassé l'islam. Vous imaginez si le prophète ne s'est pas maîtrisé, n'a pas maîtrisé sa colère. Et lorsque l'on frappait, il a demandé à l'ange de les détruire, parce qu'Allah a été prêt, c'est vrai, à les tuer parce qu'il aime beaucoup. Allah aime son prophète. Allah aime les croyants aussi. Il a dit quand il y a un bon croyant, Allah il t'aime. Vous comprenez? Mais le prophète, il a regardé loin. Nous devons faire pareil. Voilà donc, chers frères, il faut apprendre, avant tout apprendre l'islam. Bien sûr, apprendre les sciences que vous étudiez. Moi, j'ai dit que l'échec, le livre des grands péchés, plusieurs péchés. Parce qu'à l'époque, c'était Ma'siyat al-Walidin, ou le Kufr billah, ou le Zina. Donc, c'était l'échec scolaire. Le trafic de drogue, c'était une kabira. L'échec scolaire, c'est un péché majeur. Si tu ne réussis pas tes cours, Wallah, il te rendra compte devant Allah et tu risques d'aller en enfer. Comment ça? Tout est entre tes mains et tu ne réussis pas. Qu'est-ce que tu crois? Vous serez interrogé ce jour-là. Pourquoi? C'est grave. Dites à vos enfants ça. L'échec scolaire, c'est un péché majeur. Il faut qu'on le rajoute dans le livre de Zahabi. Le trafic de drogue, c'est un péché majeur. Parce qu'avant, ils n'ont pas mentionné. Parce que Inch'Allah, un jour, si je reviendrai ici, je vous dirai pourquoi pourquoi avant, il n'y avait pas d'échec scolaire. Même dans la Oumma, contre la Oumma, l'école était la mosquée et la famille. Avant, il n'y avait pas d'école barra comme ça. C'était les familles et la mosquée. La mosquée, c'est l'université, c'est le gène. Et chaque famille, c'est une école. Maternelle, primaire, secondaire, et après ils passent, quand ils grandissent, ils deviennent majeurs, 14 ans, attention, à l'époque, la majorité c'est 14 ans, pas comme maintenant 18 ans. Il y a une gilet pour bébé encore. Il y a donc à 17 ans, il n'y a pas de droit au bébé. Mais un mineur, il peut tuer, il recherche, je vous dis l'humanité, combien elle s'éloigne quand elle n'a pas une orientation de révélation. Voilà, bon, je ne vais pas vous retenir, je vais vous laisser la possibilité de questions, sinon, on fait un halqa, je vous laisse tranquille. Hein? Si je vous ai fatigué trop. Parce que vous savez, le mashayikh ou le mudarrisin, comme ça, donc voilà, Inch'Allah, on laisse la possibilité aux questions. والله انا نفضل نسمع من الناس اللي احنا مونوبوليست toujours la parole نهضروا الناس يقولوا لنا كاين في قلوبهم خير. انا كوم سا على موسكي جو في كوم سا. En 30 secondes, l'habitude, on demande toujours aux chouyours qui viennent de se présenter. En 30 secondes. Je me présente. Voilà, barakallahu fik mon cheikh. Tu m'as présenté. لا. Bon, أنا أخوكم في الله وخدامكم وخادمكم العبد المتواضع طاهر مهدي. Je suis docteur en droit musulman, un doctorat في الشريعة الإسلامية. J'ai fait 10 ans d'études à Damas, dans les instituts fiqh islamiques, dans l'université de Damas. Vous allez voir ma biographie sur mon site, vous allez la trouver, ism al-mashayikh wal ulama et tout. Rahimahullah, Allah yahfadhum, Inch'Allah. Je suis venu en France en 88, j'ai fait 2 doctorats à la Sorbonne, un doctorat en anthropologie, histoire des religions, et après j'ai fait un doctorat en droit international comparé, option droit musulman comparé, sur le livre de Ibn Hazm. Et depuis, je travaille dans la da'wah, les frères ils me connaissent, de l'Inouyaf ils me connaissent tous, je travaille avec eux, j'ai enseigné avec eux, on a tous travaillé avec eux comme on travaille toujours. Et là maintenant je suis imam à la grande mosquée de Cergy, je suis élu imam à la grande mosquée de Cergy, responsable du culte, pas imam seulement pour les prières, mais du culte également, les conférences, les colloques. Là-bas aussi, chez nous, c'est comme vous, on fait tous les jours une conférence, tous les jours. Et 2 colloques par mois. On invite des gens qui nous parlent d'autres idées, même si ce ne sont pas musulmans. C'est bien de débattre avec les autres. Et je suis membre également du Conseil européen de la Fatwa, avec Cheikh Qardawi. Il réunit 40 savants ce conseil. Et je suis également membre de l'Union internationale des savants musulmans. Voilà, donc il réunit la majorité des savants de l'islam. Il est ouvert toujours, les savants ils peuvent rejoindre toujours cette union. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai écrit une vingtaine de livres sur l'islam, en français. J'ai écrit un seul livre en arabe, parce que là, l'école de français, sur
مفهوم الإرهاب في الفكر الإنساني والشريعة الإسلامية مشى الحمد لله مشى la première édition mais j'écris en français en général sur l'ulum al-Qur'an, l'ulum al-Hadith, al-Maqasid, al-Fiqh, etc. L'Aqida, etc. Et voilà, je gère un site sur lequel je réponds aux questions. Et j'ai aussi un mur Facebook également où je débat, j'analyse aussi l'actualité qui concerne les musulmans un peu partout dans le monde et en France et en Europe. Voilà. Je suis très fier, très content d'être parmi mes frères, parmi les musulmans. Notre Ummah, malgré ses défauts, elle est la meilleure. Je vous le dis, mais ça reste entre nous. Il ne faut pas prendre ça comme un appui pour dormir, non. Malgré nos défauts, elle est la meilleure Ummah. Pourquoi? Parce qu'elle est la seule Ummah qui prie 7 fois par jour. On a un lien direct avec Allah 7 fois par jour. La seule Ummah qui se voit une fois par semaine. La seule Ummah qui va se rencontrer une fois par an dans un endroit qui s'appelle le Hajj. C'est un privilège incroyable, ça n'existe pas ailleurs. Si ça existe chez eux, ils seraient 1000 fois meilleurs que maintenant. Nous, on a tous les ingrédients pour devenir forts, mais on n'exploite pas ça. On est divisé. Pourquoi? Parce qu'il manque la volonté individuelle, la volonté collective également, politique surtout. Vous voyez? Il ne faut pas accuser seulement les gouverneurs. Attention, nous sommes pour quelque chose. Nous partageons la décadence de la Ummah. Mais ça va venir. Il y a des hadiths, il y a des hadiths du prophète qui disent la fin du monde terminera dans une khilafa islamique. La fin du monde, le monde il sera gouverné par des musulmans à la fin du temps. Bi'idhnillah. Hadith, vous le connaissez tous. لن تقوم الساعة حتى يبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. La fin du monde n'arrivera avant que cette religion, c'est un amr tellement grand, là, quand il veut donner de la valeur à quelqu'un, il dit amr. ما بلغ الليل والنهار. Là où la nuit pénètre, où le jour pénètre, l'islam arrivera là. Et aujourd'hui, même en Sibérie, il y a des musulmans. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas un musulman. Mais c'est la qualité qui nous manque. 1 milliard 600 000 musulmans qui ont fait essayer comme des légumes. On ne fait rien. Regardez, les gens ils viennent, ils occupent nos pays, et ils volent nos biens, on ne fait rien. C'est nous qui sommes faibles, ce n'est pas eux qui sont forts. Surtout, on a un message de paix, on est très gentil avec eux. Mais on n'est pas très gentil entre nous. C'est ça qui nous manque. Voilà. Je pense que j'ai tout dit, ou là j'ai dit un peu. Une deuxième question après. Il y a 2 jours, je crois, mercredi, il y avait une très bonne nouvelle. Donc je sais que vous étiez avec Cheikh Abou Salman, l'initiateur et tout ça. Oui, on commence par ça. Normalement, regardez, Allah il nous aime. Il a dit dans le Coran, dans 3 ou 4 ou 5 ou 10 versets, il a dit que ceux qui aiment Allah, si tu veux qu'Allah t'aime, aime-le. حب الله يحبك. قال يحبهم ويحبونه. الله تعالى دارنا فرح نصليو دارنا 5 صلوات في النهار باش نتلاقاو ونحبوا بعضنا. كي نحبوا بعضنا ربي يحبنا. Allah, c'est ça la condition. Si on s'aime, Allah nous aime. Il nous a imposé ces obligations pour qu'on soit ensemble, pour qu'il nous aime. Et quand il nous aime, quand on fait un ayat, regardez, le Ramadan, normalement c'est une occasion d'amour, d'unité entre les musulmans. Nous, on a fait du Ramadan une occasion de division. Les Jazaïr sont Mouhada, le Maghreb sont Mouhada, Libye sont Mouhada. Pourtant, c'est des pays collés, c'est un seul pays. Alors, nous, dans le Conseil européen, qu'est-ce qu'on a fait? On a réfléchi il y a longtemps. Parce que le Conseil européen, il date de 1997. Le Conseil européen, présidé par Cheikh Qaradawi, où vivent 40 savants du monde entier et de l'Europe. On a dit qu'il faut unifier les musulmans. Et ce qui les unit, c'est quoi? C'est les obligations. Qui va salat, donc on est ça des kif. Il y a un calendrier, même s'il y a une petite différence, c'est pas grave. نسكت تصلي لو قعدت 5 ما كاينش واحد يقول لك 6 ولا 10 pareil. ورمضان عندك رمضان il y a le même calendrier. Si les signes astronomiques, Allah Ta'ala nous a dit, le prophète il dit, quand الشمس توصل قلب السماء فإذا بدأت بالزوال فيبدأ وقت الظهر فإذا صار خيال الإنسان مثليه ينتهي وقت الظهر. Donc c'est des signes astronomiques. Regardez les musulmans, 2 poids, 2 mesures. Regardez. Pour la prière, ils ont adopté le calendrier, parce qu'il est plus précis, c'est scientifique, l'islam est scientifique. Mais pour le ramadan, non, quelqu'un doit l'aider. Il faut qu'un bédouin dans le désert, il nous dit, où est-ce qu'on va, on a continué ça jusqu'au 21e siècle, jusqu'à maintenant. Mais alhamdoulilah, le Conseil européen il a réussi à convaincre la majorité des pays musulmans d'utiliser le calendrier qui est basé sur des calculs astronomiques à l'aide des observatoires astronomiques sans faille. On a calculé le ramadan jusqu'à 3000 ans. Et pourtant, malgré cela, on a dit non, chaque année on va revoir le calcul. Vous voyez. Et alhamdoulilah,
on a dit que la première fois, l'année dernière et cette année, Inch'Allah, la Oumma musulmane va en majorité jeûner ensemble, Inch'Allah. Ça sera hein, le 9 jusqu'au 8, n'est-ce pas, cette année. Et c'est pas faux. Hein. يعني القمر ما يتبدلش، القمر عنده une marche précise. Quand il arrive à un endroit, ça commence le mois lunaire, c'est-à-dire le ramadan, ça commence. Et donc, on commence le jeûne. Parce qu'il y a بعض الناس يقول لك لا شكون داك بالك القمر يبطل يسخن ولا يحبس. يا ما يحبسش القمر. Il a un orbite dans lequel il tourne. شكون قال لك بالك يتشونجي الوقت؟ شكون قال لك يشونج؟ Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'aide des satellites, ils ont déjà vu la marche de la Lune. Ça ne s'arrête pas. Il a une vitesse précise, elle est connue chez les astronomes. Les astronomes, donc, il n'y aura pas. Ça s'appelle l'ilm al-yaqin, l'ilm al-ulama, al-fuqaha, même à l'époque. Tajdin al-Subki, ou Abu Hamd al-Ghazali, Imam al-Haramayn, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, ils ont dit القضايا العلمية هي قضايا يقينية. أما الرؤية فهي ظنية. أنت تشوف واحد العام قال في السعودية قال له المايرة شكون يشوف الهلال الأول يدي 50,000 ريال. قال لك لي بدوان يجيو باش يديو 50,000 ريال. واحد عنده شعره بيضاء هكذا خارجه هكذا خسر هكذا قال ما شاف الهلال. وقال لك مازال نهار خلاص. سيتي لو جور راح يجري للقاضي قال له نجي فيه الهلال. القاضي شاف الساعه قال له تشوف برك في الوقت هذا كومون تي فوا لا لune maintenant. Et les autres, ils sont venus après. Ils ont dit non, on n'a pas vu. Donc, là, on va continuer. C'est demain. On n'a pas vu, donc on ne va pas. Hein, on va observer encore. Les autres, quand ils ont vérifié, wallah, c'est un savant qui nous a raconté ça. Quand ils ont vérifié, ils ont trouvé que, voilà, chef Sha'ra, il a vu un signe, il a cru que c'est la lune, il a été, يا اخي كي تخلي العلم 1 plus 1 égale 2 وتروح تعتمد على واحد يشوف عنده تخشى في عينه يشوف يحسبها هلال ولا سي سا البروبليم. Les gens ils croient que lorsque le prophète il a dit صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته معناها les autres moyens scientifiques c'est haram. Et même quand tu mets le télescope électronique sur tes yeux, هاك تشوف. Alors ça n'empêche pas la vision. Seulement tu as grossi l'objet. La vision elle est la même parce que c'est la base. Même sur les observatoires astronomiques, ils utilisent des télescopes électroniques qui grossissent le ciel ou l'endroit plusieurs milliers de fois. Donc la ru'ya elle est là, mais on l'a renforcée. Donc ceux qui utilisent des télescopes électroniques, ils utilisent la ru'ya mieux que ceux qui utilisent l'œil nu. والجهل جهل بعض الناس الذين لا يعرفون العلم يقول لك لا سي لو كونترير الرؤيا في ضد العلم. استغفر الله العظيم. كيفاش هذا الرؤيا ضد العلم؟ هو العلم يرى بالرؤيا، يعني العلم العميان باش انت واحد يعني يحقق لك حاجه علميه هو اعمى. نو سي توجور دي جون كي سون فويون. Seulement il met le télescope électronique comme il y a les satellites qui observent le mouvement du ciel, des planètes, ils calculent. Il y a des ordinateurs puissants qui calculent. قلت لك رمضان محسوب jusqu'à 3000 ans. Et pourtant, malgré ça, on vérifie chaque année pour rassurer les gens, pour être sûr. Vous voyez, parce qu'on ne sait pas du jour au lendemain qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc je vous dis ça, c'est pour ça, cette année, alhamdoulilah, ne cherchez pas à vous casser la tête. Nous, dans le Conseil européen, même l'Arabie Saoudite nous a promis cette année de jeûner selon le calendrier, comme l'année dernière. Parce que l'Arabie Saoudite, elle est aimée, c'est-à-dire pas l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire les lieux saints de l'islam. Si eux, ils utilisent le calendrier, croyez-moi, tous les musulmans vont suivre le calendrier. Vous voyez, c'est très important. Ici, le calendrier, c'est des savants saviens qui l'ont prouvé, le calendrier pas seulement en France, pas seulement les centres d'observation astronomique en Europe. Ici, dans le monde musulman, il y a des grands centres d'observation, surtout en Arabie Saoudite, parce que là-bas, c'est clair, tu vois. Et donc, selon ces observations, ces calculs, ils ont dit là, tel jour, telle heure commence le ramadan. Voilà, je vous dis ça, donc rassurez-vous, c'est pas, on ne joue pas avec notre religion, alhamdoulilah. Anna ulama wa anna nas atriya yakhafullah, on peut changer tout sauf la religion. Voilà. On laisse là pour cette question, on laisse trop tard. لا مازال تفضل. أنا نقول على حسب العلم كاين يقولوا الحكمة. يعني أحسن العلم كاين الحكمة. لا الحكمة هي العلم. ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. كل العلماء قالوا الحكمة هي العلم. العلم ربي شوف اش قال الحاجة، العلم هو على شيء في هذه الدنيا. ربي سمى روحه علام الغيوب، العليم الحكيم. العليم الحكيم، العلم والحكمة شيء واحد.
هو الحكمة تفسيرها في اللغة العربية. الحكمة هي وضع الأمور في محلها. La sagesse, c'est de mettre chaque chose à sa place, chaque homme à sa place, chaque responsable à sa place. C'est ça الحكمة. وشكون يعرف يدير الحوايج؟ الله تعالى. دونك الله هو العليم الحكيم، يحكم يعلم. إذا ما يغلطوكش، الحكمة ماهيش حاجة أخرى غير العلم. الحكمة هي العلم. أبدا. هذا هو. دونك خلاص. الحكمة وش هو؟ شوف ربي وش قال على أهل العلم اللي عندهم الحكمة. وش يقول؟ وشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. ما قالش وأولو الحكمة، لأنه العلم هو الحكمة. قال لك يشهد علي أنا الله تعالى، قال لك شكون يشهد علي أنا؟ اللي أنا رب واحد. هو أنا على روحه، والملائكة لأنهم علماء الملائكة، وأولو العلم من بني آدم ومن الجن. تعرف شوف بلاصة العلماء قدها كبيرة. الله il les a pris comme témoins sur son existence. Et nous on ne respecte même pas العلماء. تلقى واحد من الناس مسكين قرا 3 حديث في البخاري وقرا 4 آيات في القرآن يولي يصبح مفتي. يقرا اليوم وغدوه يولي يفتي للناس. ورب العالمين il a fait appel nous savons pour témoigner de son existence. Après lui les anges. شوف Allah a témoigné de son unicité. Et les anges et les gens du savoir وأولو العلم. أعظم شيء بعد النبوة هو العلم، لأن النبوة فيها العلم والحكمة. هذا زين. عندك سؤال واحد آخر؟ J'ai entendu à Damas, il y a une grande bibliothèque. Vraiment, il y a toutes les informations. C'est l'une des plus grandes du monde musulman. Et المكتبة الظاهرية. Et en fait, la question, c'est, je ne suis pas l'impression de la poser. Ce qui se passe là en Syrie, qu'est-ce qui va se passer par la suite au niveau du savoir pour la communauté? Moi, j'ai vécu à Damas, vous savez, 10 ans, je connais les Syriens. Malheureusement, leur malheur, c'est quoi? C'est que la majorité, elle est gouvernée par une minorité qui n'est même pas musulmane. C'est ça le malheur. شوف المسلمين السنة طيبين بزاف، يخليو يحكموا بلي كريتيان، اليهود، الكفار، طيبين tellement. Ils ne savent pas que les autres, ils planifient pour nous détruire. Parce que nous avons l'ilm ou l'hikma. Ce qui se passe aujourd'hui, il y a une dévastation totale. Parce que moi, je suis en contact avec mes chouyours qui sont dans le ministère du Waqf. Ils disent, Cheikh, on ne part pas. Ils viennent et nous provoquent. Parce que il est connu. Tous les gens de Ma'al Fath avant, quand la situation était calme, ils ont une stratégie. C'est de rentrer dans les postes clés de l'État, ministre du Waqf, ministre de la recherche scientifique dans les universités, pour éduquer les gens de l'islam. Parce que le pouvoir laïcard en Syrie, il a éloigné les gens de l'islam. Eux, ils veulent réislamiser les gens. Et regarde, qu'est-ce qui se passe? Ils détruisent les mosquées, les universités. ولكن في حديث الرسول بالعكس اللي فيها خير. هذا يفيقنا. Cette guerre en Syrie, elle a éveillé les musulmans comme quoi il ne faut jamais donner l'imamah al-kubra اللي هي الخلافة, il ne faut jamais la donner à quelqu'un d'autre à part un musulman. Parce que اليوم جاوا لنا هذول المودرنيست يقول لك non c'est pas grave, même un chrétien il peut nous gouverner. قلت لك على روح. إذا أمر الله كيف un chrétien peut nous gouverner. مش بعد اللي يذبح الكل. شوف qu'est-ce qui se passe en Syrie. C'est même pas des chrétiens, c'est des chiites alaouites. C'est vrai que les chiites eux-mêmes ils disent que les alaouites ne sont pas musulmans, parce que les alaouites ils adorent Ali ibn Abi Talib. Tu connais, moi j'ai vécu là-bas, j'avais des amis alaouites. Quand tu dis qu'il y a musulman, ils disent non, je ne suis pas musulman, moi, ça ne m'honore pas de me dire musulman. Et les musulmans, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire, ils croient que les alaouites sont musulmans, ils sont fiers d'être musulmans. Ils ne sont pas musulmans. Les chrétiens sont mieux qu'eux. Les chiites de l'Iran sont mieux qu'eux, pourtant ils sont atroces eux aussi. Au moins, c'est des imamites. Parce qu'eux aussi sont 1000 groupes. C'est pour cela, ما تخافش إن شاء الله. بالعكس الرسول في الحديث يقول لك لا يزال أهل الشام في رواية صحيحة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. الله هضر على هذه الحرب. Le prophète il a parlé de cette guerre. C'est que أهل الشام qui نوضوا هم اللي صبر. الرسول قال لا خير فيكم إذا فسد شامكم. وقال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في شامنا. أهل اليمن كانوا موجودين قالوا له ويمننا يا رسول الله، قال ويمننا. قالوا أهل مصر ومصر يا رسول الله، قال ومصر. قال ونجدنا، قال من هناك تظهر الفتن والزلازل وقرن الشيطان. إذا الشام مبارك 3 خطرات ما تخافوش عليه. Malgré les prix forts qu'ils vont payer, هذوك العلويين sont prêts à tuer tout le peuple syrien, mais ils ne pourront pas, Inch'Allah. Parce qu'aujourd'hui, même l'Occident, moi je l'ai dit sur Facebook, partout, aujourd'hui l'Europe et l'Amérique, ils ne veulent pas que la révolution syrienne réussisse. Parce que c'est là le vrai islam. Parce que la Rasul dit qu'il y a
Tout le monde musulman يتعدل. Même pas مصر. مصر حتى ممكن تفسق وتفسد مصر. Mais أهل الشام إذا فسدوا فسدنا الكل. C'est le berceau de la prophétie. Mais mes frères, malgré la discrétion des bibliothèques, le vol des musées, des biens des musulmans, non, il y a des gens. Même Cheikh Bouti, هو شيخ رحمه الله, اللي قتلوه يتهموا المسلمين, هما قتلوه النظام. Maintenant ils ont commencé à tuer. J'ai des amis, Cheikh Bouti قال والله الشيخ sont en train de nous chercher, nous tuer. Les élèves de Cheikh Bouti, c'est des camarades, قراو معايا. Avant ils ont tué une autre cheikh, maintenant ils sont en train de nous tuer. C'est pourquoi? Parce que sur Facebook ils ont créé une page, un mur pour écrire toute la vie du Cheikh Bouti de sa naissance jusqu'à sa mort. Et donc ils sont obligés de dire qu'il a tué. Parce que c'était flagrant la vidéo là que vous avez vue. Moi j'avais des contacts directs avec eux. Ils commencent à les tuer, à les chercher un par un pour étouffer la vérité. Vous voyez? Mais les travaux, même Cheikh Bouti, comme le même chef Roya, pourtant il était avec le Levant. Quel khayf, miskin. Comme à l'époque de Hamah, moi j'étais là-bas. Il était avec Hafs al-Assad. Allah yahdina, Inch'Allah, Rabbi yaghfir lahu. Mais il avait dans une vision que, malgré, il avait qu'il y aurait une grande fitna, mais après cette fitna, la Syrie devient musulmane à 100%. Donc ne vous inquiétez pas. عجبا الرسول يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. Il dit c'est étonnant la situation des musulmans. Tout ce qui le touche, il est bien pour lui. فإن أصابته سراء شكر, s'il est touché par un bien, il loue Allah. وإن أصابته ضراء صبر. Donc, Inch'Allah, دائما الخير ربي يقول ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. الحق, c'est un projectile, c'est un missile. Allah, c'est lui qui va l'utiliser contre les kuffars, les ennemis d'Allah. Il a dit, il nous a promis, et ça va réussir, Inch'Allah. Parce que quand Allah Ta'ala rentre dans la bataille, la guerre, elle est gagnée, pas de problème. Mais tant qu'on est là, qu'on est capable de faire, et on ne fait pas, Allah il nous laisse pour nous éprouver. Le jour où on se réveille tous, comme les Bosniaques, regardez, ils se croyaient que les Européens c'est les meilleurs au monde, ils ne vont pas les tuer. Ils ont abandonné l'islam pour leurs yeux. Regardez, leurs voisins commencent à les égorger. Maintenant, la journée de dire, quelle journée de dire, quand même une parcelle de terre. C'est vrai, ils ont perdu beaucoup, mais quand même ils sont revenus. Maintenant, la Bosnie, nous, notre Conseil européen cette année, de 25 jusqu'au 1er juillet, on sera à Sarajevo, Inch'Allah. Oui. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire chacun? Les aider avec la parole, communiquer les vidéos, et essayer de sensibiliser les gens, aider avec l'argent. C'est une grande bataille. C'est comme la Palestine, c'est cher, la Syrie et la Palestine, c'est la même chose. Il faut aider. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, Al-Quds, il a parlé de ces événements, lisez l'histoire, le hadith al-Fitan. Il a dit, lorsque la fitna touche les gens du Shem, celui qui peut aller les aider physiquement, qu'il le fasse. Celui qui ne peut pas, qu'il envoie de l'huile pour allumer des bougies dans leur mosquée. من كان لا يستطيع أن يقاتل بنفسه فليذهب ومن لم يستطع فليرسل زيتا تضاء به مساجدهم. Vous imaginez? Donc, il veut dire par ça, envoyer de l'argent, aider les gens. Mais avec des canons vraiment qui sont des sûrs. Il ne faut pas donner comme ça parce qu'il y a beaucoup de charlatans. Moi, je l'ai vu dans ma mosquée. Voilà. Mais très fauche. L'islam jamais il sera battu, jamais. Jamais par l'ennemi, ne vous inquiétez pas. C'est nous qui serons capables de détruire l'islam. Et tant que nous aimons l'islam, ne vous inquiétez pas. Zid. C'est bon, il reste plus de temps. Barakallahu fikum, je vous remercie beaucoup de votre attention, votre patience, votre gentillesse, votre accueil. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette tout ça, Inch'Allah, dans la balance de vos hasanat, Inch'Allah. الله يتقبل منا ومنكم ان شاء الله جميعا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا. واريد ان انصحكم يا اخي في بعض العلماء سهلون العلم. شوف مثال. Tu veux connaître Sunna Nabawiyya, tu ne peux pas connaître la Sunna du prophète en allant directement étudier Bukhari ou Muslim, c'est plus grand que toi. Étudier par exemple Al-Madkh al Sunna Nabawiyya, Cheikh Qaradawi, il a écrit ce livre-là. D'autant plus qu'il est traduit en français maintenant. Étudie-le, tu vas comprendre c'est quoi Sunna. Tu vas vraiment comprendre, parce qu'il y a des gens qui comprennent Sunna à l'envers. Ils pratiquent une sorte de Sunna bizarre qui n'a aucune utilité. Aussi, Cheikh Mohammed al-Ghazali, Sunna Nabawiyya, il a le fiqh wa ahli al-hadith. Tu vas comprendre comment les savants comprennent Sunna, comment les hadiths ont compris Sunna. Donc toi, tu vas tirer bénéfice des deux. Il faut lire ces livres-là, parce qu'ils sont simplifiés. Aussi, Cheikh Qaradawi, son dernier livre, dans la Sunna, c'est Kayfa nata'amma as-Sunna Nabawiyya. Il montre comment tu comprends Sunna, parce qu'il y a des hadiths bizarres qui posent problème. Il faut des savants pour pouvoir les interpréter. Je peux vous dire quelques-uns, mais je n'ai pas le temps. Donc il faut voir ça.
Alors commencez petit à petit. Il ne faut pas قالوا تذبذب قبل أن يتحصر. تولي زبيب قبل ما تولي حصره. faut aller tout doucement. العلم اقرا عند العلماء، احفظ دروس، اكتب، مش تسمع بركه وتنسى. نو اكتب. قال العلم صيد والكتابه قيد. Tu veux garder la science, il faut écrire. Parce qu'un jour, tu es à la maison, tu sors ton carnet, tu regardes, ah, tu sais, ça, un chef foulel, ça, un chef foulel. Tu compares le savoir, tu avances toi, parce que tu vas retenir la méthodologie, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Le dernier. Le dernier. Le dernier, c'est un livre aussi important, mais cela est suffisant. Mais quel sunna في l'islam, c'est un Cheikh Abu Zahra, un grand savant qui est mort le siècle dernier. C'est lui qui a commencé par la simplification des sciences de l'islam, très important. Mais quelle est la place de la sunna dans l'islam? Mais ça, c'est suffisant. Si vous lisez un ou deux petits livres-là, Cheikh Al-Ghazali ou Cheikh Al-Qaradawi, c'est bon, Inch'Allah. Barakallahu fikum, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.